Now see, we are going to see question number first from exercise 7.4. This is the last exercise of the lesson. Solve by graphical method. Maximum z is equal to 11x plus 8y. This is the function, maximum function. Subject to the constraint x is less than or equal to 4, y is less than or equal to 6, x plus y is less than or equal to 6, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0. This is given to you. So first we will find out the equations, means what we say x-intercepts and the y-intercepts of the functions. First of all, you have to prepare the table like in equations, then intersection on x-axis, then intersection on y-axis. मी डिक्टो केलं आहे पण तुम्ही नाही करायचं and the region. So what are the inequations? First equation is x is less than or equal to 4. Second equation y is less than or equal to 6. Third equation is x plus y less than or equal to 6. Okay, these are the three equations. Means inequations. In equation, when we have to convert into equations, we have to just substitute equal to sign. So y is equal to 6, x plus y is equal to 6. At the intersection on x-axis means y is equal to 0. y0 as a x-axis la kute intersected ही line. It will be intersect at 4, 0. Okay. And on y-axis la 0 मध्ये. This is on 4 on x-axis, and on y-axis this line will be intersecting at this line will be parallel to y-axis because x is equal to 4. So y-intercept is 4, 0. And the intersection on y-axis is 0. Means nothing, not 0, nothing. Because it is parallel line. Region, तुम्ही बघा, region कशी आहे, x is less than or equal to 4. For example, if I draw the graph, okay, this is the x and the y origin. X is equal to 4, suppose here, then the graph will be like this. X is equal to 4 means, and less than means this region towards the origin. Okay, towards origin. After next is y is equal to 6. Y is equal to 6 line. Suppose here is the 6. Then this is the line y is equal to 6. Okay. So y is equal to 6 line. Its x intercept will nothing because it is parallel to x-axis. But y intercept is 0, 6. 0, 6. And it is less than 6. Less than means you have to move towards the origin. Okay. So towards origin. Your origin is included. असं लिहिलं तरी चालतं. Second is when x is equal to 0, y is equal to 6. Y is equal to 6. And when y is equal to 0, x is equal to 6. So this is the line like this. This is x plus y is equal to 6. So here the y x intercept is 6, 0.
and y-intercept is also 0,6. And below this, because it is less than means you have to come down towards the origin. So towards origin. आता हा झाला ग्राफ. आता याच्या खालचा पार्ट, या लाईनच्या लेफ्ट साइडचा पार्ट आणि या लाईनच्या बिलोचा पार्ट. So which is the common part? So common part is, which is the common part? Common part is this. Because x is greater than 0 and y is also greater than 0, means first quadrant we have to consider. So O, A, B, C, okay. So O, A, B, C, O is the feasible region. Is the feasible region. आता आपण काय करायचे, प्रत्येकाचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे. आता आपला पहिले एलपीपी फॉर्मॅट तयार झाला. आता पॉइंट्स आणि कोऑर्डिनेट्स and function z. Z is equal to काय, 11x plus 8y. Okay. Point 0, coordinate 0, 0. Okay. इथे लिहायचं आपल्याला for O point z is equal to 11 into 0 plus 8 into 0 is equal to 0. असं सॉल्व करायचं, लक्षात ठेवा. आता पॉइंट बी ए घ्या. A चे कोऑर्डिनेट काय आहेत? The coordinates of point A are 4, 0. Okay. Then Z is equal to, for A, Z is equal to 11 into 4 plus 8 into 0, that is 44. Okay. Then there is a point B. What are the coordinates of point B? आपल्याला फाइंड आउट करायचे, ते करू आपण. C चे घेऊन टाकू पहिले. C has a coordinate 0,6. Okay. So for C, Z is equal to 11 into 0 plus 8 into 6 is equal to 48. Is equal to what? 48. Okay. आता आपण बी चे पॉइंट काढायचे, म्हणजे या दोन लाईन्सचं इंटरसेक्शन बी, त्या दोन लाईन सॉल्व करायच्या. टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, सॉल्व दिस लाइन x is equal to 4 and x plus y is equal to 6. ओके. हे दोन इक्वेशन आपण सबट्रॅक्ट केले तर मायनस y is equal to -2, so y is equal to 2 आणि x is equal to 4. म्हणजे b चे कोऑर्डिनेट आले 4, 2. Okay. So now we have to substitute the value of b in the function. Okay. Therefore, z is equal to, substitute the value, z is equal to 11 into 4 plus 8 into 2, that is 44 plus 16, 60. So function कोणता होता? Maximum. So which is the maximum value? 60. Okay. Therefore function is maximum
when x is equal to 4 and y is equal to 2 and maximum value is 60. याच्यामध्ये मॅक्सिमम व्हॅल्यू कोणती आली आहे 60. 4 आणि 2 ला कोणत्याला आली व्हॅल्यू 4 आणि 2 ला. असे पूर्ण सॉल्व केलं तर आपल्याला 4 मार्क मिळतील. सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. तेव्हा एका समला 11 मिनिट लागतात. ओके, तुम्ही स्वतः केलं तर तुमचं 7 ते 8 मिनिटात होऊन जाईल. तर मला एक्सप्लेनेशन पण करावं लागतं. इज इट क्लिअर? Now see, we are going to see the second sum. Maximum function z is equal to 4x plus 6y subject to 3x plus 2y less than or equal to 12, x plus y greater than or equal to 4 and x and y both are greater than equal to 0. असा सम आहे. तर पहिली स्टेप आपली असणार आहे ती म्हणजे आपल्याला टेबल तयार करायचं आहे. पहिले इन इक्वेशन्स, नंतर इक्वेशन्स, नंतर आपण एक्स इंटरसेप्ट आणि त्यानंतर वाय इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट असं लिहिलं तरी चालतं आणि वाय इंटरसेप्ट. ओके, आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला पोझिशन लिहायची म्हणजे रिजन. ओके, आता पहिलं इन इक्वेशन आपल्याकडे आहे 3x plus 2y less than or equal to 12. Second is x plus y greater than or equal to 4. We have to convert it into in equations to equations. X plus y is equal to 4. आता x इंटरसेप्ट काढायचा म्हणजे y0 घ्यायचं. y0 असेल तर 3x is equal to 12 means x is equal to 4, 0. And y intercept, when we have to find out, we have to consider x0 means 2y is equal to 6. So 2y is equal to 12 means y is equal to 6. आता आपण जर याचा ग्राफ काढला असा, okay, this is the graph, x axis, y axis origin, x intercept 4, y intercept 6, असा आपण ग्राफ काढला. This is the equation 3x plus 2y is equal to 12. Okay, असं आपण हे दोन्ही घ्यायचंय, आपण लक्षात ठेवा. सो लेस दॅन मीन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन असा पार्ट येईल ना सगळा खाली. मीन्स रिजन इज टुवर्ड्स ओरिजिन. आता आपण सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करू. We will take the second equation. Okay. Now see, we consider the second equation to find x intercept when y is equal to 0, x is equal to 4 means again the 4, 0, and when x is 0, y is 4 means 0, 4. So if I draw 0, 4 will be here. Okay, this is the another equation. I will draw this equation like this. The name of the equation is x plus just a minute, it leaves the ink. Okay. So the equation is x plus y is equal to 4.
is greater than 4 means this part. Greater than 4 means above, means away from origin. Means origin is not included. मग बघा आणि एक जण वार बोथ आर ग्रेटर दॅन 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणजे हा रिजन आहे असा रेड कलर फर्स्ट क्वाड्रंट आणि ब्लॅक चा 3x + 2y लेस दॅन 12 म्हणजे हा रिजन आहे towards the origin. Okay, so this part is common. This part is common. आता हा कॉमन पार्ट आहे याचं नाव आहे ए बी आणि सी. ओके, ए बी आणि सी. मग आपण आता पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आणि झेड व्हॅल्यू मीन्स फंक्शन व्हॅल्यू. झेड काय आपल्याकडे झेड इज इक्वल टू 4x + 6y. ओके, पहिला पॉइंट घेऊ आपण ए. A चे coordinate 4, 0. If I substitute this, okay, for A 4, 0, Z is equal to 4 into 4 plus 6 into 0, that is 16. That is 16. Then we will consider the point B. Point B has the coordinate 0, 6. So for B असं सेपरेट कॅल्क्युलेशन करून दाखवायचं आहे. लक्षात ठेवा Z is equal to 4 into 0 plus 6 into 6. Okay, that is 36. So here Z is equal to 36. For C point काय आपल्याकडे 0, 4. So for C 0, 4, Z is equal to 4 into 0 plus 6 into 4, that is 24. So Z is equal to 24. So maximum value कुठे आली आपली? Maximum value is here. Okay, this is the maximum value. आपला मॅक्झिमम विचारलाय ना क्वेश्चन, मॅक्झिमम झेड. त्यामुळे खाली लिहायचं द फंक्शन झेड हॅज मॅक्झिमम व्हॅल्यू 36 when x is equal to 0 and y is equal to 6. X is equal to 0 and y is equal to 6 is the answer to get the maximum value. So this is our discussion. I think all of you clear. Okay. याच्यातलं थर्ड आणि फोर्थ सम मी क्लास वर्क मध्ये ठेवलेला आहे. थर्ड अँड फोर्थ सम इज सिमिलर टू फर्स्ट अँड सेकंड. यू हॅव टू सॉल्व. त्याच्यामध्ये दोनच लाईन्स आहेत. पण आता मी जो फिफ्थ क्वेश्चन घेतोय, it contains 3 lines 1, 2 and 3. आता बघू आपण हा क्वेश्चन कसा सॉल्व करायचा. ओके, तर बघा इन इक्वेशन्स काय काय
First is x plus 4y less than or equal to 24. 3x plus y less than or equal to 21. And x plus y is less than or equal to 9. ओके, पहिला हा टेबल तयार करायचा. इन इक्वेशन्स मध्ये हेच इक्वेशन्स लिहायचे. जस्ट यू हॅव टू पुट द इक्वल टू साइन. 3x plus y is equal to 21. x plus y is equal to 9. फॉर्मॅट असंच पाहिजे, मनानं शॉर्टकट मारायचा नाही. x इंटरसेप्ट, आता x इंटरसेप्ट काढायचा म्हणजे y 0 घ्यायचे. x is equal to 24. y इंटरसेप्ट म्हणजे y is equal to 0 घ्यायचा, सॉरी x is equal to 0 घ्यायचा. 4y is equal to 24, so y is equal to 4 6 जा. ओके, हे सगळ्यांना काढता येईल ना. आता आपण रिजन नंतर काढू. आता पहिले x आणि y इंटरसेप्ट काढून घेऊ. y0 x is 3 7 जा आणि y0 x मिळाला. x0 y is equal to 21. Similarly x is 0 y is 9 and y is 0 x is 9. ओके, असे आपल्याला कोऑर्डिनेट्स मिळाले. हा पहिला पार्ट. फर्स्ट I will draw the graph. आता तुमच्या लक्षात येईल की मॅक्झिमम 24 आहे रीडिंग. मग मी 3 3 चं रीडिंग घेतो. 3 6 9 12 15 18 21. 3 6 9 12 15 18 21. When you take the odd scale, then you have to mention, okay, scale कोपऱ्यात लिहायची आहे ग्राफ पेपरवर. x is equal to 1 centimeter is equal to 3 and on y axis 1 centimeter is equal to 3 units. If you don't write the scale, then there is a chance to cut the marks if you are reached to out of marks. नुसतं पासिंग मध्ये जाणार असेल तर काही प्रॉब्लेम नाहीये, पण जर तुम्ही आउट ऑफच्या जवळ गेलात तर मग युनिटचे मार्क कट होऊ शकतात जर तुम्ही युनिट स्केल नाही लिहिलं तर. सो दिस इज द एक्स ऍक्सिस, दिस इज द वाय ऍक्सिस. ओके, आता फर्स्ट ग्राफ x प्लस 4y इज 24 म्हणजे 24 आणि 0 न ग्राफ काढायचा आहे. एक्स ऍक्सिस वर 24 पण आहे. 24 आणि 0 24 आणि y काय आला होता आपला 6. 24 आणि 6 मधला ग्राफ आहे. थोडंसं ऍडजस्ट करून घ्या, मी हाताने काढतोय. x प्लस 4y इज इक्वल टू 24. ओके, नेक्स्ट ग्राफ you have to draw is 3x plus y is equal to 21. म्हणजे 7 आणि 21. 7 बघा इथे आणि 21 इथे. ओके, आता हा ग्राफ आहे ना याचा लेस आहे. लेस म्हणजे टुवर्ड्स ऑरिजिन. इथे लिहायला पाहिजे आपण टुवर्ड्स origin.
आता दुसरा ग्राफ आपण हा काढणार आहे असा. This graph is x 3x plus y is equal to 21. या ग्राफला नाव देणं आवश्यक आहे इक्वेशन्सची. आता याच्या पण काय लेस आहे, लेस म्हणजे इकडे टुवर्ड्स ओरिजिन. लक्षात ठेवायचं, लेस असलं ना की टुवर्ड्स ओरिजिनच असतं. आता तिसरा ग्राफ आहे एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 9, म्हणजे 9 9 मधून ग्राफ काढायचा आहे. 9 आणि 9. एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 9. आता याच्या बिलो आहे, बिलो म्हणजे टुवर्ड्स ओरिजिन. आता यांचं इंटरसेक्शन जर तुम्ही बघितलं, आता माझा एक्झॅक्ट व्यवस्थित आलेला नाहीये, पण इथे एक पॉइंट आहे, इथे एक पॉइंट आहे. ए बी सी आणि डी. दिस इज द फिजिबल रिजन. म्हणजे मी जरा प्रत्यक्ष इथे दाखवतो. ओके, माझा ग्राफ कदाचित तुम्हाला क्लिअर दिसणार नाही. Okay, so here is the point B, here is the C, here is D, O and A. Okay, so O, A, B, C, D, O is the feasible solution. Okay, आता आपण काय करणार आहे, फिजिबल सोल्युशन्स घेऊन कोऑर्डिनेट्स घेऊया. ए चे कोऑर्डिनेट काय आले, 60 नाही, ए ना 70. बी चे कोऑर्डिनेट काढू आपण, सी चे काढू. डी चे 09. ओके, आता ओरिजिन पण घ्यायचं असतं ऍक्च्युअली. ओरिजिन असेल तर 0 ओके. झेड फंक्शन काय आपलं 3x plus 5y. दिस इज द फंक्शन झेड. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी अँड सी. आता मी काढतोय बघा, फॉर बी कोणत्या दोन लाईन आहेत, एक्स प्लस वाय आणि दुसरी लाईन आहे 3x प्लस वाय. ज्या दोन लाईनचं इंटरसेक्शन आहे त्या दोन लाईन घ्यायच्या आणि सरळ सरळ सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे. 1 आणि 2 चं सबट्रॅक्शन करा, वाय वाय कॅन्सल होतील. -2x इज इक्वल टू मायनस किती उरतील, 21 मधनं 9 गेले 12 बरोबर. सो x इज इक्वल टू 6. Therefore x ची व्हॅल्यू याच्यात टाकली तर y इज इक्वल टू 9 minus 6. So 6 plus y is equal to 9. So y is equal to 3. म्हणजे 6, 3 मिळालं तुम्हाला. आता फॉर सी च कॅल्क्युलेशन करायचंय. ओके, सी साठी कोण आहे इंटरसेक्शन, रेड कलर लाईन, म्हणजे x प्लस वाय इज इक्वल टू 1 आणि x प्लस 4y इज इक्वल टू 24. याला नंबर 3 आणि आता 4 देतो. ओके,
हे मी काय केलंय, माझं प्लेचं बटन राहिलं होतं बाकी. x plus y इक्वल टू 1, x plus 4y इक्वल टू 24. 3 आणि 4 चं सबट्रॅक्शन करतोय. x x कॅन्सल, y मायनस 4y मायनस 3y, 24 मायनस 1 मायनस 23. ओके, त्यामुळे आता तुम्हाला मिळेल y इज इक्वल टू 23/3. पुट दिस व्हॅल्यू इन 1 किंवा 3. 1 आणि 3 एकच आहे. x plus 23/3 is equal to 9. 9 minus 23/3. 9 3s are 27. 27 मधनं 3 गेले, 23 गेले. 27 मधनं 23 गेले, 4/3. So we got the value C ची x आली 4/3 आणि y आली 23/3. ओके, आता ह्या व्हॅल्यूज घेऊन आपल्याला झेड मध्ये पुटअप करायचे आहे आणि मग झेडच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आता आपल्याला काढायच्या. नाउ आय विल सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज ऑफ ए बी सी डी ओ इन झेड. ओके, तर ते मी आता इथे करणार आहे. व्हेन किंवा ऍट ओ म्हणा, डायरेक्ट ऍट O 0 0 z is equal to 3 into 0 plus 5 into 0 is equal to 0. So the value of z is 0. Okay. आता at z is equal to a किती आहे 70. मग z is equal to 3 into 7 plus 5 into 0, 21. Okay. आता next at z is equal to a झाला, b घ्यायचा आता आपल्याला. b 6,3 व्हॅल्यू टाकायची. z is equal to 3 into 6 plus 5 into 3, 15 आणि 21, 36. किती आली झेडची व्हॅल्यू 36. बरोबर आहे ना. 6 त्रिक 18 होता. 18 आणि 15 33 होत. 18 आणि 15 किती होता 33. Okay. Now at z is equal to c घ्यायचं आपल्याला 4/3, 23/3. तर z is equal to 3 into 4/3 plus 5 into 23/3. 3 3 cancel, 4 plus 20 15, 115/3. 4 plus 3 त्रिक 9, 3 8 24, 3 त्रिक 9. अंदाजे 8 आणि 4 12, 42.3 च्या जवळपास येतो. 42.3 च्या जवळपास आहे व्हॅल्यू. अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू घ्यायची. आता ऍट z is equal to d 09. ओके, मग आता टाका व्हॅल्यू. z is equal to 3 into 0 plus 5 into 9, that is 45. That is 45. आता ही व्हॅल्यू इथे टाका 45. आता ही 0 सोडून द्यायची. ही सोडून सॉरी 0 धरायची आपल्याला. मॅक्झिमम व्हॅल्यू कुठे मिळाली तुम्हाला डी ला मिळाली. ओके, 45. सो द फंक्शन इज maximum at d 0,9
and maximum value is 45. फिनिश. असं हे संपूर्ण करायचं. ओके. तर एवढं सगळं कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला करावे लागतील. सी, there are total 8 sums in this exercise, in which 3 sums I will do for minimize and 3 sums for maximize, and remaining 2 sums you have to do in the classroom. Then we will finish this lesson also. Only miscellaneous exercise will remain. We will continue afterwards, means after completing this exercise. Okay. आता मी मिनिमाइजचं सम घेतोय. नीट बघा. Z is equal to 7x plus y. This is the function, and subject to 5x plus y greater than or equal to 5, x plus y greater than or equal to 3, x is greater than or equal to 3, and y is greater than or equal to 3. तर आता पहिल्यांदा आपल्याला टेबल तयार करायचं आहे. तर टेबल कसं तयार करायचं तुम्हाला मी सांगितलेलंच आहे. बघा, पहिले काय इनइक्वेशन्स लिहायचे. इनइक्वेशन्स आहेत 5x plus y greater than or equal to 5, x plus y greater than or equal to 3. Then you have to convert it into equations, just putting the equal to sign. 5x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 3. आता x इंटरसेप्ट काढायचा म्हणजे y0 घ्यायचा. y0 5x is equal to 5, x is equal to 1. सो 1, 0 हे सगळ्यांना जमेल ना. ओरली करतोय मी, नीट लक्षात ठेवा. आणि y इंटरसेप्ट काढायचा तर x0 घ्यायचा. y is equal to 5 म्हणजे 0, 5. सिमिलरली y0 x is equal to 3 and x0 y is also 3. Then you have to draw the graph. This is the x-axis, y-axis, origin. Maximum reading 5 है y-axis पर. 1, 2, 3, 4, 5. And x-axis for maximum reading at 3. 1, 2, 3. तो पहला पॉइंट है 1, 0. हा 1 आणि 0, 5 म्हणजे 5 इथे. तर हा पहिला ग्राफ आला आपला. याचं इक्वेशन आहे 5x plus y is equal to 5. Is it clear? Then second one, x plus y is equal to 3 है ना. 3 and 3. 3 and 3. This is the another equation. Okay. x plus y is equal to 3. आता या रेड लाईनचा अबव पार्ट आहे आणि ब्लॅक लाईनचा सुद्धा अबव पार्ट आहे. म्हणजे अवे फ्रॉम origin. Away from origin. This is the shaded part, means region. म्हणजे या ऍक्सिस, या रेड लाईनच्या वरचा पार्ट, या ब्लॅक लाईनच्या इकडचा पार्ट. म्हणजे आपण शेड जो करणार आहे तो हा पार्ट आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट आहे. x is greater than 0 and y is also greater than 0 आहे. सो या x या रेड लाईनच्या वरचा पार्ट आणि या ब्लॅक लाईनचा सुद्धा वरचा पार्ट, बिकॉज ग्रेटर दॅन आहे. आणि x is greater than 0, y is also greater than 0. ओके. आता मी नेमिंग देतो A, B आणि C. ओके. आपल्याला D आणि O ची काही गरज नाही. A चे कोऑर्डिनेट काय आहे? 3, 0. ओके.
बी चे कोऑर्डिनेट काढू आपण. सी चे कोऑर्डिनेट काय 0,5 0,5 इकडे टेबल मध्ये लिहायचे. ओके. झेड फंक्शन काय आहे 7x plus 1. What is z? Z is equal to 7x plus 1. हे लक्ष द्या. तुम्हाला a कोऑर्डिनेट मिळाला 3,0, c कोऑर्डिनेट मिळाला 0,5, z is 7x plus 1. आता मी b चे कॅल्क्युलेशन करणार आहे पहिले. ओके. आता b चे कॅल्क्युलेशन मी कसं करतो बघा. फॉर b ओके हे दोन्ही इक्वेशनचे इंटरसेक्शन आहे ना. सो x plus y is equal to 3 and 5x plus y is equal to 5. ओके 1 आणि 2 चा आपण सबट्रॅक्शन करू. y कॅन्सल. x minus 5 minus 4x is equal to minus 2. x is equal to half. Put x in 1. So half plus y is equal to 3. So y is equal to 3 minus half. Y is equal to 6 minus 1. 7 by 3.5. किती आले 7 by 2 लिहिलं तरी चालेल. 3 to the 6. 6 minus 1. 5 by 2. 2.5 म्हणजेच हे आलं 1.5 आणि हे आलं सॉरी हे 0.5 आणि हे आलं 2.5 असं लिहिलं तरी चालेल. सो एक्स कोऑर्डिनेट इज 0.5 लिहा आणि 2.5 लिहा किंवा 1 हाफ लिहा आणि 5 by 2 लिहा कसंही चालेल. ओके. आता या व्हॅल्यूज याच्यामध्ये टाकूया आपण. ओके. तर हे कॅल्क्युलेशन्स इथे करतो मी. when x is equal to so when for a लिहूया आपण. काय लिहूया for a z is equal to 7 into a चे कोऑर्डिनेट काय 30. 7 into 3 plus 0 is equal to 3. Okay. नहीं 7 into 3 plus y ची व्हॅल्यू 0 is equal to किती आले 21. This value is 21. आता for b तुम्हाला दिसत नसेल तर इकडे अजून दाखवतो पुन्हा. b व्हॅल्यू z is equal to 7 into b ची व्हॅल्यू काय आहे 0.5 आणि 2.5. a ची व्हॅल्यू काय होती आपली 3 आणि 0. ओके. सो 7 into 0.5 plus 2.5. ओके प्लस 2.5. तर टाका बरोबर व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये फंक्शन मध्ये 7×35 प्लस 2.5 3 2 5 आणि 6. ओके. So this value is 6. Then for C चे कोऑर्डिनेट काय 0,5. Z is equal to 7 into 0 plus 5 is equal to 5. So मिनिमम व्हॅल्यू कुठे आली तुमची या टेबल मध्ये. मिनिमम व्हॅल्यू इज 5. ओके. आपलं मिनिममचं सम होतं ना म्हणून आपण इथे लिहायचं. ओके. Therefore the function is minimum at C 0,5 and minimum value is
5. दिस इज द फायनल आन्सर. आणि मग हे सगळं सम हे असं तुम्हाला त्याचा फोटो काढायचा असेल तर मी थोडस लांब ठेवलेलं आहे, म्हणजे तुम्हाला त्याचा फोटोग्राफ काढता येईल. सो दिस इज द सम फॉर मिनिमम. इज इट क्लिअर? तर बघून घ्या, प्रत्यक्ष केल्यावरच तुम्हाला ते कळेल.